أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى درسنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيد المهاجرين أحمد بن عيسى وإلى روح سيد الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وإلى روح سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان الملك وإلى روح معرفة إلى كتاب الإمام محمد بن أحمد المحدي وإلى روح الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن السيوطي وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة من كل شر جالبة من كل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية وعنانية من الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني ووصفي الله صلاة زهورنا ذكر ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تقول أمل المديحين ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثات قديمات صفات الموصوف بالكتاب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن عدل وعن إرام دامت لدينا وفقدت كل معجزة من النبي إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبكينا بشعبة لشواط ولا تبغينا بهم حكم ما حرم قط إلا عذاب حرام أعدى العالمين إليها ملكي
السلام رددنا وروها دعوة معارضها رد الغيور يا ذا الجد عن الحرام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم لا موج البحر فيما تهون وفوق جاهها بالحسن والإيمان ما تعالوا صاع جاهلها ولا تسام على الإكثار بالسامي قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم إن تتركها خيبة من حرنا برضا أطفأت من وردها شبيبك أنها الحوض تبيض الوجوه من العصاة قد جمور كالرومان مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وتصير عطيرك الميزان معبيرة فالقسط من غيرها بنفسها يكون لا تعجب لحسود الله يكرمها تجولا وهو عيد الحبيب الغريب قد طهر والعين ضوء الشمس ويذكر الفرد طعم المال من سقي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا
ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan arahannya dan bimbingannya kepada para hamba-hambanya. Allah memfirmankan, kutiba alaikumul qital. Kutiba ay furida, diwajibkan, difardukan. Apa yang difardukan? Alaikum, atas kalian, al-qital, untuk berperang. Kutiba alaikumul qital, diwajib. Kutiba artinya apa? Furida, difardukan, diwajibkan, alaikum, atas kalian, al-qital, untuk berperang, lil kufar, melawan orang-orang kafir. Lil kufar, melawan orang-orang kafir. Fardunya gimana? Dikatakan apa? Itu adalah fardu ain jikalau musuh masuk ke negeri kita. Musuh sekarang menyerang negeri kita, maka sekarang apa? Kita wajib berperang, dan itu fardu ain. Setiap orang wajib berperang. Dan itu apa? Menjadi fardu kifayah ketika apa? Musuh mereka di tempat mereka. Kita menyerang musuh. Itu apa? Menjadi fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi kalau musuh sudah datang ke tempat kita, itu fardu ainilah. Tidak apa? Fardu ainin in dakhalu biladana. Itu apa? Fardu ain yang namanya berperang jikalau musuh masuk ke negeri kita. Wa fardu kifayah in kanu bi biladihim. Dan apa? Fardu kifayah jikalau adalah mereka musuh bi biladihim, berada di negeri mereka. Ya kan? Jadi apa? Pokoknya fardu lah, tapi bisa jadi fardu ain, bisa jadi fardu kifayah. Nah, wahwa, dan ia perang apa? Kurhun. Yalah, artinya apa? Makruhun, sesuatu yang tidak disukain. Lakum, bagi kalian, yalah sesuatu yang kalian tidak sukain, ya kan? Tapi apa? Tidak disukain tobaan, secara tabiat. Ya kan? Secara tabiat apa? Itu adalah perkara yang apa? Kurh atau apa? Makruh, yang tidak disukain secara tabiat. Kenapa? Di masyaqqatihi, karena beratnya. Yang namanya berperang kan berat. Adapun secara syarak, yalah itu kan secara tabiat, ya kan apa? Itu berat, yalah makruh, kada disukain seseorang secara tabiat. Ada akan tetapi apa? Secara syarak itu adalah sesuatu yang mahbub, ya kan? Sesuatu yang dicintain, sesuatu yang wajib secara syarak. Secara tabiat saja yang apa? Kurhun, ialah sesuatu yang apa? Makruh, tidak disukai secara tabiat manusia, ada suka. Tapi apa? Itu secara pandangan syarak, ialah secara syarak apa? Adalah sesuatu yang mahbub, disukain. Adalah sesuatu apa? Yang wajib. Kenapa jadi tabiat kada suka? Lima syaqqati, karena berat, ya kan? Memang tabiat manusia, ya kan apa? Tidak suka yang berat. Dan apa? Mereka itu manusia apa? Tabiat manusia apa? Suka sesuatu yang nyaman. Itu kan tabiat. Nah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa, dan barangkali, an takrahu, bahwa kalian itu apa? Tidak suka syai'an, sesuatu. Di antaranya misalnya apa? Perang, ya kan? Kada suka perang, ya kan, secara tabiat. Tapi apa kata Allah? Wa huwa, dan ia khairul lakum, adalah kebaikan bagi kalian. Yang kalian kada suka ternyata malah kebaikan. Ibadah-ibadah mungkin apa? Secara tabiat kadang-kadang berat untuk manusia. Kada kujuk, ialah secara tabiat manusia apa? Melakukan apa? Aktivitas ibadah. Tapi apa? Kebaikan ada itu sesuatu. Dan juga apa? Betapa banyak kadang-kadang apa? Takdir yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Seorang hamba kada suka itu takdir. Akan tapi apa? Sebenarnya kadang-kadang apa? Di balik itu kebaikan. Allah yang lebih mengetahuinya. Nah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan asa, barangkali, an tuhibbu, bahwa kalian itu suka syai'an, akan sesuatu. Kalian suka sesuatu, wa huwa, dan ia sesuatu syarrul lakum, kejahatan bagi kalian. Sesuatu yang buruk bagi kalian, sesuatu yang jahat bagi kalian.
Ya kan kadang-kadang suka sesuatu padahal itu sesuatu yang buruk. Ya kan? Suka kada perang, ya kan? Suka malas-malasan kada perang, kada melakukan ketaatan. Padahal itu yang tadi suka kada perang, suka malas-malasan, kada melakukan ibadah itu sebetulnya keburukan bagi dia, ya kan? Suka kada taat itu kan keburukan bagi dia. Kadang-kadang kita suka sesuatu dan Allah kada mewujudkan. Kenapa Allah kada wujudkan? Karena itu sesuatu kada baik bagi kita. Ya kan? Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu sebenarnya itu tidak baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan asa barangkali an tuhibbu bahwa kalian itu suka syai'an sesuatu wa huwa dan ia sesuatu syarrun lakum adalah sebuah keburukan bagi kalian, sesuatu yang tidak baik bagi kalian. Kenapa? Itu perkara ialah kata Allah tadi, barangkali kalian tidak suka sesuatu dan itu ternyata malah baik, dan barangkali kata Allah kalian suka sesuatu ternyata sesuatu itu malah jahat. Kadang-kadang kita tidak suka sesuatu ternyata malah baik, itu sesuatu kebaikan bagi kita. Kadang-kadang kita suka sesuatu ternyata pada itu sesuatu malah keburukan bagi kita. Nah itu perkaranya limailin nafsi, karena cenderungnya nafas jiwa, hawa nafsunya seseorang, dirinya seseorang, ya kan? Atau nafsunya seseorang bahasa kita lah, karena cenderungnya nafsunya seseorang, dirinya seseorang kemana cenderung? Ila syahwat, kepada syahwat, yalah. Itu kan nafsunya seseorang, yalah. Cenderung suka sama sesuatu yang syahwat, yang diinginkan oleh hawa nafsu. Yang mana itu syahwat, perkara-perkara syahwat kadang-kadang itu al-mujibah, yang mewajibkan lihalakiha, bagi kebinasaan itu jiwa. Yalah lima ini nafsi, karena cenderungnya nafsu jiwa ila syahwat, kepada syahwat-syahwat al-mujibah, yang mewajibkan, atau bisa kita artikan yang menyebabkan lihalakiha, bagi binasanya itu jiwa. Itu panggillah kadang-kadang. Nah, wa nufuriha, dan juga nufuriha, berlarinya nafsu, larinya jiwa seseorang. Kada suka jiwa seseorang itu anit taklifat, daripada beban-beban. Yang mana taklifat itu al-mujibah, yang mewajibkan itu beban-beban, yang menyebabkan itu beban-beban di sa'adatiha, untuk keberuntungannya. Yalah. Suka nafsu seseorang untuk syahwat, yang mana itu syahwat menyebabkan dia untuk kepada kebinasaan. Dan yang namanya nafsu kada suka yang namanya beban salat, misalkan itu kan adalah perkara yang taklif, kan, dibebankan. Kadang-kadang kada suka, padahal ini yang namanya yang dibebankan Allah, ini adalah perkara yang menjadikan keberuntungan bagi kehidupannya. Itu memang perkara nafsunya seseorang, kan, jiwa. Nah, fala'alla lakum fil qital wa in karihtumuhu khaira. Fala'alla, maka barangkali, lakum, bagi kalian, fil qital, pada peperangan, wa in, dan sekalipun, karihtumuh, kalian tidak suka akannya. Ya kan? Maka barangkali bagi kalian pada peperangan, wa in karihtumuh, dan sekalipun kalian tidak suka akan yang namanya peperangan, tapi di dalam itu peperangan yang kalian berjihad di jalan Allah, khaira, ada di dalamnya kebaikan. Apa kebaikannya? Li'anna fihi, karena bahwasanya fihi, padanya peperangan. Kalian berperang di jalan Allah, masuk perang sini kan, perang di jalan Allah, yalah. Padanya itu imma dhafar wal ghanimah, ada kalanya kalian itu menang dan mendapatkan harta ghanimah. Menang otomatis hidup aja, kan, yalah. Maksud menang ini hidup, tetap hidup, dan mendapatkan harta ghanimah. Awis syahadah, atau ada kalanya mati dalam keadaan syahid, wal ajru, dan dapat pahala, itu, ya kan. Yang namanya perang untung, ya.
Ada kalanya Pak menang, hidup dan dapat harta ghanimah, atau ada kalanya Pak mati dalam keadaan syahid dan dapat pahala. Nah, wafi tarkihi dan pada meninggalkannya, ya Pak, meninggalkannya perang. Amun seandainya kada perang apa? Dan pada meninggalkan perang ahbabtumuhu. Kalian akan yang namanya kada perang. Nah, wafi tarkihi dan pada meninggalkannya apa? Meninggalkan perang. Wa'in dan sekalipun ahbabtumuh kalian suka akannya apa? Akannya kada perang. Nah, sekalipun kalian suka kada perang, suka malas-malas saja kada usah perang. Apa? Kadang-kadang apa? Di situ syarran ada kejahatan, ada keburukan. Yalah. Wa fi tarki artinya apa? Fala'alla lakum fi tarkihi wa in ahbabtumuhu syarra. Ya kan? Dan apa? Barangkali bagi kalian pada meninggalkan perang sekalipun kalian suka untuk kada perang, apa? Syarra di dalamnya itu ada keburukan. Kenapa di dalam kada perang itu keburukan? Li'anna fih, karena bahwasanya fihi padanya kada perang ialah di jalan Allah. Di dalamnya itu azzul kehinaan, wal faqru dan kefakiran, wa hirmanul ajri dan diharamkan daripada pahala, kada dapat pahala. Ya kan kalau perang kan dapat pahala. Ya kan sekalipun suka ialah jiwa nafsu itu apa? Suka kada perang, hanya santai aja. Tapi apa sebujurnya ada keburukan. Apa keburukannya? Hina kayak itu ya sudah keadaannya kayak gitu aja. Ya kan? Artinya apa? Keadaannya tetap hina, direndahkan. Wal faqar dalam keadaannya apa? Fakir. Kalau menang melawan musuh dapat harta kan? Benyaman ya lah. Wa hirmanul ajri dan tidak dapat pahala. Itu yang paling jelas ya kan kada dapat pahala orang. Kenapa kada umpat ya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bermula Allah ya'lamu mengetahui. Ma huwa khairul lakum. Apa yang ia sesuatu itu khairul lakum lebih baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu ma huwa khairul lakum. Dan bermula Allah mengetahui ma huwa khairul lakum. Sesuatu yang ia sesuatu khairul lakum kebaikan bagi kalian. Yalah wa antum la ta'lamun dan kalian la ta'lamun kada mengetahui, tidak mengetahui. Zalika akan yang demikian apa? Yang demikian sesuatu yang padanya kebaikan. Terus ketika kita tahu bahwa apa? Ketika Allah sudah menyebutkan apa? Allah yang tahu kebaikan bagi kalian kada tahu. Terus kayak apa? Fabadiru, maka bersegeralah kalian ila kepada ma ya'murukum bih, apa yang memerintahkan ia Allah akan kalian dengannya. Segera ialah lakukan apa yang diperintahkan Allah. Fabadiru, maka bersegeralah kalian ila kepada ma ya'murukum, apa yang memerintahkan ia Allah akan kalian bihi dengannya itu sesuatu. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan Allah di situ kebaikan bagi kalian. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kebaikan apa yang dikatakan Allah baik dan kejahatan apa yang Allah katakan kada baik, gitu kan? Ya kan apa yang namanya kebaikan sekalipun orang bilang kada baik tetap itu kebaikan. Yang namanya kejahatan sekalipun orang bilang baik tetap itu kejahatan. Yalah. Yang apa? Yang ketentuannya apa di sisi Allah ya kan. Apa yang dipandang Allah baik dan apa yang di sisi Allah jahat. Yang di sisi Allah baik itu baik, yang di sisi Allah jahat itu tetap jahat. Wa arsalan nabiyyu dan mengirim an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala sarayah akan awal utusan ialah utusannya. Kan ada yang namanya sariyah ialah ada yang namanya apa? Ghazwah. Ya kan? Atau apa kalau dijamakan apa? Ghazawat. Sariyah, saraya ya kan? Apa? Yang namanya ghazwah seperti yang kita katakan apa? Yaitu peperangan yang mana Rasulullah ikut hadir di dalam itu peperangan. Adapun sariyah apa? Peperangan tapi Rasulullah enggak ikut hadir. Rasulullah hanya mengirim utusan untuk berperang. Rasulullah enggak ikut hadir. Nah, jadi apa? Dan apa mengutus oleh Nabi akan awal sariyahnya beliau.
adalah akan apa utusan yang diutus untuk berperang. Wa 'alaiha dan atasnya itu apa sariyah itu apa utusan yang berperang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Jahshin, Abdullah bin Jahash. Faqatalu maka memerangi mereka itu ialah sariyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Mereka memerangi al-musyrikin akan orang-orang musyrik. Waqatalu dan membunuh mereka itu apa? Abdullah bin Jahash dan apa? Para sariyah yang apa? Para tentara yang bersama Abdullah bin Jahash. Mereka itu apa? Semuanya mereka itu apa? Membunuh Ibn al-Hadrami. Akan Ibn al-Hadrami. Siapa ini Ibn al-Hadrami? Dikatakan Ibn al-Hadrami ini apa? Namanya adalah Amr bin Abdullah bin Abbad. Amr bin Abdullah bin Abbad. Yang mana apa ini daripada kalangan musyrik ialah Ibn al-Hadrami. Ya kan karena kan memang apa Nabi ngutus ya kan untuk melawan orang musyrik bukan untuk melawan orang muslim ya. Tidak apa mereka itu membunuh akan Ibn al-Hadrami. Kapan itu? Akhir yaumin di akhir hari min Jumadil akhirah daripada Jumadil akhir. Di akhir hari daripada Jumadil akhir. Tapi apa ini? Di akhir daripada Jumadil akhir disangka sahabat akhir Jumadil akhir. Disangkaan mereka aja. Tapi sebenarnya apa? Ternyata malah tanggal 1 Rajab. Yalah. Ya kenapa? Akhir yaumin akhir hari ialah daripada Jumadil akhir, tapi apa ini akhir hari daripada Jumadil akhir disangkaan sahabat. Akan tetapi apa sebenarnya adalah tanggal 1 Rajab. Jadi apa kata beliau wal tabasa alaihim dan apa tersamarkan atas mereka ialah itu iltabas ya kan tersamarkan atas mereka bi Rajab dengan Rajab. Sebenarnya apa kata kita itu tanggal 1 Rajab dikira apa akhir Jumadil akhir. Jumadil akhirah yalah. Kita mungkin jarang di sini nyebut apa Jumadil akhirah. Padahal apa Jumadil akhirah. Wal tabasa alim dan apa tersamarkan atas mereka dengan Rajab yalah. Fa ayyarahum yalah maka ayyarahum mencela akan mereka. Siapa yang mencela akan mereka orang-orang muslim ialah mencela akan Abdullah bin Jahash dan para apa tentara yang bersamanya yang mencela akannya ya kan atau apa nanti bisa kita jelaskan dulu ayyarahum apa mencela akan mereka bisa kita umumkan dulu apa ayyarahum mencela akan mereka orang-orang muslim yalah kenapa karena ini dulu ialah mereka itu apa ini ayyarahum mencela akan mereka al-kufar oleh orang-orang kufar bistihlalihi dengan apa menghalalkannya orang-orang muslim akan itu tadi apa berperang pada bulan Rajab ya kan terjadinya bulan Rajab ialah tanggal 1 Rajab. Jadi apa mereka ini orang muslim mereka kan berperang dikira mereka apa ketika mereka membunuh Ibn Hadrami mereka kira di akhir Jumadil akhir. Ternyata apa kenyataannya malah 1 Rajab. Ya kan sama-sama aja ya kalau kadang-kadang yalah. Jadi apa? Ketika mereka sudah selesai yalah daripada ini sudah tersebar kabar disebarkan oleh orang-orang kafir. Kata mereka nih, coba orang-orang muslim, orang-orang yang mereka itu mengatakan apa mereka itu muslim. Ternyata mereka menghalalkan yang namanya peperangan di bulan Rajab. Kada menghormati bulan Rajab. Yalah. Dan itu mereka itu mencela kepada siapa? Dia mencela kepada orang-orang mukmin yang masih tinggal di kota Mekah. Jadi apa kan di Mekah itu ada ya kan masih yang belum hijrah. Karena apa? Karena kawal berhijrah. Jadi apa orang-orang kufar ngomong kepada siapa? Mencela orang mukmin di hadapan apa? Di hadapan orang mukmin yang masih tinggal di Mekah. Ya kan? Adapun orang-orang mukmin yang di Madinah kan jauh kayak bermain dari ya kan? Jadi apa mereka orang-orang musyrik apa mencela akan mereka orang mukmin mukmin yang mana? Mukmin yang ada di Mekah yang masih masih tinggal di kota Mekah. Setelah itu baru mereka
tulis surat mencela orang-orang yang beriman, mereka kirim surat ke Madinah. Kirim surat aja, yalah kata kawa yang kada datang yalah, tapi apa hanya kirim surat aja. Yalah mencela akan Nabi dan para orang-orang Muslim dengan apa? Dengan masalah berperangnya ini tadi Abdullah bin Jahash dan tentaranya yalah. Jadi apa dikatakan ialah memang ialah ketika mereka sudah akan berperang di keesokan malamnya mereka tuh lihat ialah rembulan kada jelas nih rembulan ini bahasanya apa ini kata kita apa nih yang namanya hilal tanggal 1 kah tanggal 2 lah ya kan masih sama tanggal 1 tanggal 2 itu apa bulannya kan tapi beda ya kalau ya masih awal-awal ya lah dikira mereka apa tanggal 2 yang setelah malamnya itu berarti apa dikira mereka apa masih tanggal 1 berarti apa semalam yang membunuh apa Ibn Hadrami masih belum Rajab tapi apa Jumadil Akhir ternyata apa ada sekalinya apa itu adalah tanggal 2 malam 2 ya lah. Jadi apa ketika mereka membunuh Ibn Hadrami ternyata apa itu sudah tanggal 1 Rajab. Itu apa maksud yang iltabas yalah dikira orang mukmin apa setelah itu apa setelah mereka membunuh Ibn Hadrami kan mereka lihat langit dikira mereka kenapa masih ini tanggal 1 masih hilalnya kan apa masih kurup-kurup juga masih kan sedikit aja masih halus ya kan iltabas yalah itu iltabas ternyata itu bukan malam pertama tapi apa itu malam kedua daripada Rajab. Nah tapi apa ini yalah nah, bisa diperhatikan ketika beliau Imam Suyuti menyebutkan apa Nabi mengutus akan awal saroyah ya kan tadi awal saroyah ini sebenarnya apa kata ulama ini adalah permasalahan yang perlu dipikirkan dan ini sangat jelas perkaranya apa yang jadi masalah yalah karena ketika beliau Imam Suyuti menyebutkan ini awal sarah yang diutus Nabi sebenarnya apa yang disebutkan di dalam kitab sejarah kitab tarikh bahwasanya apa sudah terjadi sebelum ini sariyah 3 sariyah bukan awal ini yang keempat sebujurnya yalah wallahu alam kenapa jadi Imam Suyuti menyebutkan apa awal sarayah awal apa utusan ialah tentara yang diutus Nabi sebujurnya apa kata para ulama apa ini kalau di kitab tarikh di kitab apa di antaranya kitab Al-Mawahib ialah Mawahibul Laduniyah kan kita ada di sini kan apa biasanya yang dibaca itu apa? Yang biasanya di sini di Darussalam tarikh kelas 1 Ulia Babinian atau apa namanya Al-Anwarul Muhammadiyah itu kan Anwarul Muhammadiyah diambil daripada kitab Al-Mawahibul Laduniyah. Jadi apa disebutkan di dalam Mawahibul Laduniyah apa bahwasanya awal utusan yang Nabi utus itu apa pada bulan Ramadan ialah yang mana apa itu ada yang mana di antara mereka itu ada pamannya Nabi Sayyidina Hamzah dan apa memang Sayyidina Hamzah yang dijadikan Nabi apa sebagai pemimpin bagi itu sariyah itu awal sariyah ialah sariyah yang apa dipimpin oleh Sayyidina Hamzah bukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Jadi apa awal sariyah yaitu adalah sariyah yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah. Yang mana apa itu masih di awal-awal adalah setelah hijrahnya Nabi. Itu apa di penghujung daripada apa 7 bulan setelah hijrahnya Nabi. Setelah Nabi hijrah apa 7 bulan di penghujung 7 bulan apa itu apa diutusnya sariyah Sayyidina Hamzah pada bulan Ramadan dikatakan. Dan apa ketika beliau memimpin itu orangnya ya sedikit aja yalah sekitar dikatakan apa 30 orang yalah sariyahnya hanya 30 orang yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah. Setelah itu apa ada lagi sariyah yang kedua yaitu adalah sariyah Ubaidah bin Harith. Sariyah Ubaidah bin Al-Harith.
Yang mana apa diutus kepada Rabiq, daerah ialah yang namanya Rabiq. Nah, yang mana apa itu terjadi pada bulan Syawal. Yang mana apa itu pada penghujung daripada bulan ke-6 ya kan, setelah tadi Ramadan ya kan syariahnya Sidina Hamzah, setelah itu Syawalnya apa di ujung-ujung Syawal apa nanti syariahnya Ubaidah bin Haras. Ubaidah bin Haras itu syariah yang kedua. Yang mana apa tentaranya itu ada 60 lelaki lah, ada 60 lelaki. Itu yang kedua. Terus syariah yang ketiga kapan? Syariah yang ketiga yaitu adalah disebutkan apa? Syariah Sa'ad bin Abi Waqqas. Syariah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu syariah yang ketiga. Yang mana apa? Nabi mengutus mereka kepada apa? Khoror, ialah Khoror itu sebuah jurang di sebuah wadi, ialah sebuah lembah yang ada di Hijaz. Yang mana apa itu dikatakan terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Yang mana itu apa di penghujung daripada bulan ke-9 setelah hijrahnya Nabi. Di penghujung bulan ke-9 daripada hijrahnya Nabi. Yang mana apa mereka itu apa yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin akan sekitar 20 lelaki. Sedikit aja orang-orangnya. Nah, kemudian setelah itu baru ya terjadi apa yang namanya syariah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash pada bulan Rajab, ialah atas penghujung daripada bulan ke-17 dari setelah apa? Di penghujung bulan ke-17 daripada hijrahnya Nabi. Bulan ke-17 daripada hijrahnya Nabi. Itu pada bulan Rajab. Dan bersama Abdullah bin Jahash orangnya sekitar 8 atau ada juga yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan 12 orang daripada kalangan muhajirin. Ada yang bilang 8, ada yang bilang apa? 12 lah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Diutus ke daerah yang namanya Nakhlah. Di malam hari yang mana apa? Itu Nakhlah di sekitar kota Mekah. Ya kan yang mana apa? Tugas mereka untuk apa? Bahasanya memantau akan orang-orang kafir Quraisy. Dan syariah itu apa? Dikatakan orang apa? Pokoknya syariah itu yang namanya syariah itu tentara yang mana hitungannya mulai 5 sampai mulai 5 orang sampai 300 itu dihitung syariah. Ada juga yang mengatakan apa? Ada yang juga qil sampai 400. Mulai 5 orang sampai 400 itu dihitung syariah. Kalau lebih ialah daripada apa tadi? Daripada 400, 500 itu lagi syariah lagi ialah. Ada yang bilang apa? Mulai 5 sampai 300. Ada yang bilang apa? Mulai 5 sampai 400 hitungannya. Itu yang namanya syariah. Kalau sudah lebih apa nanti ghazawat itu namanya lah. Dan biasa diikutin disertai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa ini tadi ialah yang sebenarnya apa syariahnya Abdullah bin Jahash adalah yang keempat. Tapi wallahu alam kenapa Imam Suyuti mengatakan yang pertama? Wallahu alam ya kan mungkin kata kita apa barangkali syariah pertama, syariah yang kedua, syariah yang ketiga, mungkin apa barangkali mereka itu hanya mencegat musuh kada terjadi peperangan. Mungkin aja lah syariah yang keempat ini baru apa yang terjadi peperangan. Maka Imam Suyuti apa hanya menghitung apa ini yang pertama, barangkali kayak gitu.
Tapi apa yang pokoknya yang dikatakan apa itu tadi yang ini sebenarnya apa syariah Abdul bin Jahash sebenarnya apa adalah syariah yang keempat. Nah, jadi apa? Ini mereka apa membunuh akan yang namanya Ibn Hadrami lah. Jadi apa dikatakan ini ialah apa Nabi mengutus mereka pada Jumadil Akhir. Ialah sebelum apa peperangan Badar ialah 2 bulan sebelum peperangan Badar. Yang mana kita tahu ya kan perang Badar pada bulan Ramadan. Jadi apa 2 bulan ialah ini syariah Abdullah bin Jahash terjadi 2 bulan sebelum peperangan Badar. Nah, yang mana ialah mereka itu tugasnya tadi apa? Mereka itu duduk di Batun Nakhlah, ialah di daerah apa? Batun Nakhlah. Mereka itu memantau akan orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu apa? Mencari-cari kabar. Ialah maka manakala ialah sampai ialah orang-orang kafir Quraisy kepada itu tempat. Ialah manakala apa para sahabat tadilah Abdullah bin Jahash dan tentaranya apa mereka itu sampai ke itu tempat dan lewatlah iringnya orang-orang Quraisy rombongan unta yang membawa akan harta-hartanya orang Quraisy yang mana apa ternyata rombongan unta itu hanya ada 4 orang lelaki aja yang membawanya langsung ialah dicegat ialah. Nah, menapa itu rombongan unta dikatakan apa? Di antaranya membawa akan zabib, akan apa kismis. Dan juga apa? Membawa lagi perdagangan orang-orang kafir Quraisy. Maka apa? Ini syariah Abdullah bin Jahash mereka itu melawan akan 4 orang ya kan? Memerangi akan 4 orang daripada orang kafir Quraisy. Dan apa? Ya sudah terbunuh apa Amr bin al-Hadrami. Mereka apa membunuh Amr bin al-Hadrami dan mereka itu apa menawan akan 2 orang dan setelah itu apa kabur 1 orang. Jadi apa orang musyrik 4 orang. 1 ialah Ibn Hadrami Amr bin al-Hadrami ini apa dibunuh, 2 ditawan dan 1 lari. Dan sudah mereka itu apa para sahabat Abdullah bin Jahash dan apa dan teman-temannya apa beliau itu berhasil mendapatkan apa akan iri orang-orang Quraisy kan harta yang dibawa oleh orang-orang Quraisy tadi dengan unta. Dan ini apa memang disebutkan nih adalah awal peperangan awal peperangan yang dilakukan oleh orang Muslim melawan orang kafir. Memang awal. Jadi apa syariah yang sebelumnya apa kata kita memang apa tidak terjadi peperangan. Hanya Nabi ngirim ya kan tapi apa kada sempat perang. Kalau ini apa memang sempat perang. Yalah. Jadi mungkin apa ini alasan Imam Suyuti apa menghitung pertama padahal keempat yalah. Tapi apa 3 yang sebelumnya kada terjadi peperangan. Jadi apa ini adalah awal peperangan ialah yang terjadi di antara orang Muslim dan orang kufar. Kenapa Amr bin al-Hadrami itu apa awal orang kufar yang dibunuh oleh orang Muslim. Dan itu apa sekarang tawanan yang mereka tawan 2 orang itu adalah awal tawanan yang terjadi pada agama Islam. Awal ialah orang Muslim menawan orang yaitu apa 2 tawanan tadi itu awal tawanan. Dan ghanimah yang mereka dapatkan itu adalah juga awal ghanimah. Sebelum ini Pak kada bisa dapat lagi ghanimah itu apa awal ghanimah juga. Jadi yang terbunuh adalah awal yang terbunuh daripada orang musyrik ialah melawan orang Muslim. Dan yang awal yang apa tadi yang ditawan 2 orang itu awal tawanan dan harta ghanimah yang mereka dapatkan ini juga adalah awal harta
ghanimah. Jadi apa? Mereka kira ini apa terjadi di akhir Rajab, pada sangkaan mereka para sahabat. Tapi apa? Ternyata ini apa? Iltabasa alaihim, kan tersamarkan atas mereka. Kenapa? Karena bahwasanya mereka itu melihat ialah pada malam setelah mereka berperang, mereka lihat apa? Akan rembulan, ialah mereka bingung ini malam satu kah malam dua daripada di bulan Rajab, ya kan? Kalau malam satu berarti apa? Kalau malam satu berarti apa? Semalam yang membunuh Ibn Hadrami itu memang masih Jumadil Akhir. Kalau malam dua berarti apa? Semalam teka Rajab. Ialah membunuhnya sudah bulan Rajab, dan ini bulan Rajab kan bulan haram, ialah bulan haram. Bulan yang dimuliakan, tidak ada yang berperang, tidak ada yang membunuh orang di bulan haram. Maka ya sudah, ya kan, apa kata kita tadi, orang-orang muslim mereka itu dicela oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang jelasnya apa dulu, mereka itu orang kafir Quraisy mencela orang muslim di hadapan orang-orang muslim yang ada di Mekah. Setelah itu baru dikirim surat ke Madinah. Mereka itu mencela Nabi dan para orang-orang muslim. Kata orang-orang kafir Quraisy apa? Tuh lihat, ya kan, orang-orang muslim mereka itu apa? Sudah menghalalkan pembunuhan pada bulan haram. Kan boleh membunuh-bunuhan bulan haram, kata mereka. Kan Ashhuril Hurum, ya kan? Rajab, ya kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu kan 4 bulan ya lah Ashhuril Hurum. Nah, setelah itu apa kata beliau, fanazala, maka turun, yas'alunaka 'anil syahril haram. Nah, dikatakan apa ketika turun ini ayat ialah maka baru apa Nabi membagikan akan harta ghanimah. Asalnya sebelum turun ini ayat Nabi kan membagikan harta ghanimah, ya kan? Bahkan apa orang-orang yang tadi yang apa Abdullah bin Jahash dan para tentara yang ikut sama Abdullah bin Jahash, mereka itu rasa kadijaman. Timbul ini orang-orang muslim bisa mati orang gitu. Rasa kadijaman ialah berat bagi mereka. Dan Nabi pun apa memang kada membagi harta ghanimah dulu, karena dulu ialah. Nah, setelah turun wahyu baru apa Nabi bagikan harta ghanimah. Dikatakan juga ada yang mengatakan apa bahwasanya Nabi apa menunda ialah yang namanya pembagian ghanimah itu setelah kembalinya Nabi daripada peperangan Badar. Ialah langsung apa dibagi diimbai ialah harta Badar sama apa harta yang diambil oleh Abdullah bin Jahash pada waktu itu ialah dibagikan. Apa yang Allah turunkan? Fanazala, maka turun, yas'alunaka 'anil syahril haram. Yas'alunaka, menanyakan mereka itu akan engkau, 'anil syahril haram, daripada bulan haram. Maksud bulan haram itu apa? Al-Muharram, bulan yang diharamkan padanya peperangan. Padanya apa? Peperangan. Apa ini bulan? Itu bulan Rajab ialah. Kalau Muharram dia bulan Muharram, kada ini bulan Rajab. Ialah. Ini bukan menyebutkan nama bulannya Al-Muharram, bukan ialah ini apa? Muharram maksudnya apa? Yang diharamkan apa? Kada boleh apa? Perang. Tapi apa ini bulannya? Bulan Rajab ialah. Bulan Rajab. Jadi apa? Menanyakan mereka itu akan engkau daripada bulan haram. Yalah, apa yang ditanyakan kita fi peperangan pada bulan haram kayak apa? Yalah. Apa ini sekarang kata-kata kita fi itu badal istimal. Jadi menanyakan mereka itu akan engkau daripada bulan haram. Apanya di bulan haram yang ditanyakan? Ai qitalin fihi lah. Maksudnya apa? Maksud Allah apa? Qitalin fihi. Peperangan di bulan haram itu yang dikehendaki kan? Ini apa sekarang menjadi badal istimal. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi.
Yalah, dan apa maksud yang ditanyakan ini? Mereka menanyakan, siapa ini yang bertanya? Yaitu orang-orang yang tadi hadir apa Sariyah, yaitu Abdullah bin Jahash dan teman-temannya yalah yang ikut Sariyah tadi. Kan apa Abdullah bin Jahash memimpin 8 orang ya kan, 9 seberataan sama Abdullah bin Jahash. Nah, mereka itu apa menanya Nabi tentang bulan haram atau apa? Tentang hukum apa berperang ketika kada sengaja pada bulan haram. Kada sengaja kalau kada tahu dikira bulan apa masih bulan Jumadil akhir yalah. Nah, maka itu apa menanyakan tentang hukum berperang kada sengaja tersalah ya kan, tersalah ya kalau kada sengaja hendak bulan Rajab kada ya kan, dikira mereka bulan Jumadil akhir. Jadi apa mereka itu menanyakan tentang peperangan pada bulan haram khotoan tersalah. Nah, itu boleh atau kada? Itu yang ditanyakan. Mereka itu nggak menanyakan tentang masalah amdan sengaja istilah bulan-bulan haram. Kenapa? Kalau masalah amdan sengaja itu semuanya tahu aja haram kada boleh. Kalau sengaja kada boleh. Ini masalah kada sengaja. Mereka itu apa? Kalau kita kan tersalah. Kada ada istilah ya kalau hendak membunuh orang bulan Rajab dikirakan apa? Bulan Jumadil akhir. Itu yang ditanyakan kayak apa? Yalah berperang ya kan membunuh orang apa? Tapi apa tadi? Kada tahu ialah bahwa itu bulan haram, dikira apa masih bulan apa sebelum haram masih ialah. Itu yang ditanyakan. Adapun perang di bulan haram itu apa? Tahu aja mereka haram, itu diharamkan. Nah, kata Allah apa? Qul, katakan olehmu lahum bagi mereka qitalu fihi kabir. Bermula peperangan fihi padanya apa bulan haram kabirun besar. Ai apa maksud besar? Ai azimun wizra, besar wizron dosanya. Tapi apa ini maksud besar dosanya? Kalau sengaja ya dah, kalau sengaja. Adapun yang kada sengaja seperti yang dilakukan apa Abdullah bin Jahash dan para teman-temannya apa ini sekarang kada ada dosanya yalah. Qul qitalun fihi kabir, katakan olehmu fihi apa qitalun peperangan fihi padanya kabir besar, azimun wizran besar dosanya jikalau sengaja. Kalau kada sengaja kada berdosa yalah. Dan masalah ini pun ialah peperangan di bulan haram apa kabir besar dosanya. Ini pun apa ayat dinasakh sudah. Dengan apa ini ayat dinasakh? Dengan firman Allah Ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah oleh kalian akan orang-orang musyrik haitsu wajadtumuhum, sekira-kira kalian dapatin akan mereka. Di mana aja, bulan apa aja yang bahasanya? Bulan haram kah? Di luar bulan haram kah? Bunuh aja. Ya kan itu sudah dinasakh yalah faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah oleh kalian akan orang-orang musyrik sekira-kira kalian dapatin akan mereka. Sama ada pada bulan haram atau bukan pada bulan haram, pokoknya kada masalah. Jadi apa? Masalah ini ayat apa? Qitalu fihi kabir, berperang atau membunuh yalah kan berperang fihi padanya bulan haram kabir besar itu apa? Sudah dinasakh. Yalah dengan perintah untuk berperang. Adapun apa ya jadi apa sini kita fihi kabir berperang fihi padanya kabirun besar apa azimun wizra besar dosa. Tapi apa ini yang sengaja yalah. Kalau kada sengaja kada ada dosanya. Dan ini pun ialah masalah perang padanya itu bulan haram kabir besar dosanya. Ini juga sudah dinasakh dengan ayat apa faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Jadi apa setelah dinasakh otomatis apa kata kita kada haram lagi ya kada apa-apa yalah. Sudah dinasakh, sudah dihapus. Hukumnya dihapus ya. Nah, ini qitalun fihi kabir itu apa kata beliau mubtada'un wa khabar, itu mubtada dan khabar. Qitalun mubtada, kabirun khabar mubtada. Wa saddun an sabilillah, dan bermula saddun. Yalah. Atau apa saddun itu dulu apa kata beliau mubtadaun, saddun itu menjadi mubtada bermula ya.
Bermula apa? Saddun artinya man'un, menegah, melarang, menghalangi, yalah. Bermula menegah linnas bagi manusia. Bermula menghalangi bagi manusia an sabilillah daripada jalan Allah. Apa jalan Allah? Aidinihi, agamanya Allah. Menegah manusia daripada agama Islam. Wa kufrum bihi, dan kekufuran dengan Allah, kafir dengan Allah, kufrum bihi ay billah. Kafir dengan Allah ialah menyembah akan apa selain Allah. Wa saddun anil masjidil haram, dan apa? Saddun menghalangi anil masjidil haram daripada masjidil haram. Maksudnya apa? Ay Mekah, menghalangi daripada Mekah. Wa ikhraju ahlihi, dan apa? Mengeluarkan penghuni Mekah minhu, dari Mekah. Mengeluarkan orang yang tinggal di Mekah minhu, dari kota Mekah. Siapa itu apa yang dikeluarkan? Ialah penghuni Mekah yang dikeluarkan dari Mekah. Wahum, dan mereka penghuni Mekah yang dikeluarkan dari Mekah an-nabi, yaitu adalah Nabi SAW, wal mu'minun, dan kalangan orang-orang yang mukmin yang bersama Nabi, kan? Nah, jadi bujur lah, berperang pada itu bulan haram, kata Allah apa? Itu memang besar. Kalau sengaja berdosa, dosanya besar. Kalau sengaja apa? Kalau berdosa ialah. Nah, dan ialah kata Allah tuh menghalangi orang daripada agama Allah, menghalangi orang daripada agama Islam. Kafir dengan Allah, menyembah akan selain Allah, menghalangi orang daripada Mekah, daripada Masjidil Haram. Mengeluarkan orang yang asalnya dari Mekah, dikeluarkan keluar, yaitu Nabi dan para sahabat ialah yang asal muhajirin. Ya kan, mereka itu dikeluarkan dari kota Mekah. Itu perkara yang kalian orang-orang musyrik lakukan, akbaru, lebih besar lagi. Adalah akbaru indallah, itu lebih besar. A'zamu wazran, a'zamu wizran. A'zamu wizran apa? Lebih besar wizran, dosa indallah, di sisi Allah. Adalah minal qital, dibandingkan peperangan fihi, padanya apa? Padanya bulan haram, yalah. Tidak apa? Wa ikhraju ahlihi minhu wa humun nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun. Dan jadi apa? Itu sekarang kan tadi apa? Saddun, yalah, bermula apa tadi? Menghalangi daripada jalan Allah. Wa kufurun, dan kekufuran. Wa saddun anil masjidil haram, dan apa? Menghalangi daripada masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi minhu, mengeluarkan penghuni haram daripada negeri haram. Nah, itu kan awalnya kan tadi saddun mubtada, itu kan. Mana khabarnya? Wa khabarul mubtada'i, dan bermula khabar mubtada apa? Akbaru. Wa khabarul mubtada'i akbaru, dan bermula khabar mubtadanya apa? Yaitu akbaru. Itu khabar mubtadanya. Jadi apa? Bermula saddun, ialah wasaddun an sabilillah, bermula apa? Menghalangi daripada jalan Allah, daripada agama Allah, kufur dengan Allah, menghalangi daripada Masjidil Haram, daripada Mekah, mengeluarkan penghuni Mekah dari Mekah. Itu apa kata Allah? Akbaru. Itu yaitu adalah sesuatu yang lebih besar. A'zamu wizran, lebih besar dosanya. Indallah, di sisi Allah, minal qital, dibandingkan peperangan fihi, padanya bulan haram. Lebih besar lagi. Kalian sekarang pengen mencela, ialah mencela orang bermukmin apa? Karena mereka itu berperang pada bulan haram. Tapi yang kalian lakukan itu lebih tercela, ialah lebih tercela, lebih besar dosanya. Ialah yang mana apa? Setelah ini turun ayat ini apa? Dikatakan Abdullah bin Jahash, ialah pimpinan tentara tadi. Abdullah bin Jahash mengirim surat kepada orang-orang mukmin yang ada di kota Mekah. Kata Abdullah bin Jahash apa di dalam surat? Kalau seandainya ada orang musyrik, mereka itu mencela kalian disebabkan apa? Kami berperang pada bulan haram, bulan Rajab kemarin. Maka apa? Celaklah mereka dikarenakan mereka itu kufur dengan Allah. Itu yang lebih pantas untuk dicela. Celak mereka itu apa? Ta'yir mereka itu apa? Dengan sebab mereka itu mengeluarkan Rasulullah dari kota Mekah. Celak mereka itu disebabkan apa? Mereka itu mengeluarkan orang-orang muslim yang muhajirin, ya kan, daripada kota Mekah. Celak mereka itu kenapa? Karena mereka itu menghalangi ialah orang daripada Baitullah. Itu yang dicela, itu lebih berhak dicela, ialah apa? Itu yang dikirim oleh Abdullah bin Jahash. Ialah apa? Terus
Nah, indallah ya kan, a'zamu indallah lebih besar indallah di sisi Allah minal qitali fi dibandingkan peperangan fihi padanya bulan haram. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan bermula al fitnah, apa itu fitnah? Ai asyirku, kesyirikan ialah. Bermula fitnah artinya maksudnya fitnah syirik ialah. Bukan tuduhan, ya kan? Biasanya kan orang biasa apa? Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan, ya kan? Itu kalau fitnah bahasa kita ya, tuduhan. Itu kalau bahasa Arabnya bukan fitnah, itu bahasa Arabnya apa? Tuhmah. Ya kan? Tuhmah, itu bahasa Arabnya. Kalau fitnah di sini apa? Wal fitnah tu asyaddu minal qatl, apa? Wal fitnah artinya apa? Ai asyirik, bermula kesyirikan. Minkum, yang ada daripada kalian orang-orang musyrik. Kesyirikan yang kalian lakukan akbaru minal qatl, itu lebih besar dosanya minal qatli daripada pembunuhan. Yang namanya syirik lebih daripada pembunuhan. kan yalah, akbaru minal qatl, lebih besar dibandingkan pembunuhan lakum untuk kalian. Artinya apa? Ini kesyirikan yang kalian lakukan itu lebih besar dibandingkan apa? Pembunuhan yang dilakukan terhadap kalian. Maksud lakum itu untuk kalian apa? Terhadap kalian. Kan sekarang apa? Orang mukmin tadi kan apa? Abdullah bin Jahash mereka itu menyerang ya kan, membunuh ya kan tadi Abdullah bin Amr al-Hadrami. Ya kan? Ini apa? Kesyirikan itu lebih besar dibandingkan apa? Yang namanya pembunuhan terhadap kalian. Al-minal qatli lakum, daripada pembunuhan lakum bagi kalian, apa? Terhadap kalian fihi pada bulan haram. Membunuh ialah membunuh kalian pada bulan haram, tapi apa? Yang namanya syirik ialah yang kalian lakukan lebih besar lagi. Ialah wal fitnatu akbaru minal qatl, dan bermula kesyirikan yang kalian lakukan, minkum yang kalian lakukan, akbaru lebih besar minal qatl dibandingkan apa? Pembunuhan yang dilakukan terhadap kalian. Ialah lakum artinya apa? Yang dilakukan terhadap kalian, ya kan, yang dilakukan oleh apa? Abdullah bin Jahash dan para tentaranya tadi fihi pada bulan haram, bulan Rajab, ya kan, yang terjadinya itu. Wala yazalun, dan apa kata Allah? La yazalun, senantiasa ialah mereka itu, siapa mereka itu? Al-kufar, orang-orang kafir. Yuqatilunakum, memerangi mereka itu akan kalian. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Senantiasa mereka itu memerangi akan kalian, wahai orang-orang yang beriman. Sampai kapan tuh orang-orang kafir memerangi kalian? Hatta yaruddukum, hatta asal mana kan hatta apa? Sampai. Tapi apa bisa ditafsirkan di sini apa? Kai, supaya adalah mereka itu memerangi supaya apa? Supaya yaruddukum, menolakkan mereka itu akan kalian. Mereka itu apa? Pengen menolak kalian andinikum, daripada agama kalian. Sekarang apa? Kalian muslim. Nah, mereka pengen menolak kalian daripada agama Islam. Dipindahkan dari agama Islam kemana? Mereka pengen pindahkan kalian ilal kufri, kepada kekufuran. Yalah, yaruddukum andinikum ilal kufri. Yalah, mereka itu menolakkan kalian andinikum, daripada agama kalian. Apa agama kalian? Islam ya kalau. Nah, mereka pengen menolakkan kalian daripada agama Islam, ditolakkan, dijauhkan daripada agama Islam, lah ditolakkan, dijauhkan. Kemana diarahkan? Ilal kufri, kepada kekufuran. Nah, ini stata'u, jikalau mereka mampu, itu yang mereka inginkan. Wa may yartadid minkum, dan orang yang yartadid, murtad, minkum, daripada kalian. Seandainya ada yang murtad, yalah. Gimana ini? Fayamut, yalah, wa may yartadid minkum, dan orang yang murtad daripada kalian, andinihi, daripada agamanya, yalah, keluar daripada agama Islam. Fayamut, maka ia mati. Wa huwa kafirun, walhal ia dalam keadaan kafir. Gimana kalau murtad, yalah, keluar daripada agama Islam dan dia mati dalam keadaan kafir? Bagaimana? Kata Allah, faulaika habitat amaluhum, maka mereka itu habitat, apa? Habitat, runtuh. Diartikan sini apa? Batal. A'maluhum, amal-amalnya mereka batal semuanya. Amal-amal mereka as-salihah, yang saleh. Dulu banyak bisa amal-amal saleh. Sudah apa? Kalau keluar daripada agama Islam, kufur, maka apa? Semua pahalanya apa? Hancur. Yalah, batal.
Ya kan? Habitat amaluhum fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat batal. Ya. Di dunia kada dihitung, di akhirat kada ada pahalanya gitulah. Fala i'tidada biha, maka tidaklah i'tidada dianggap biha dengannya itu amal, wala sawaba 'alaiha, dan tidak ada pahala atasnya. Nah, setelah itu apa kata beliau nih menjelaskan akan ayat tadi, wattaqid, dan bermula pengaitan bil maut dengan sebutan kematian, alaihi atasnya ini permasalahan. Coba tuh kita lihat di dalam ayat. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut. Barang siapa murtad daripada kalian daripada agamanya lah fayamut, maka ia mati. Jadi apa pembahasannya, dia murtad dan dia mati atas kekufurannya. Nah, jadi apa pengaitan dengan kematian atasnya ini itu apa yufidu, memberikan faedah annahu, bahwasanya lau raja'a, jikalau dia itu kembali ilal Islam, kepada agama Islam, seandainya dia itu kembali kepada agama Islam, gimana lam ya betul amaluhu, kada batal amalnya. Itu apa yang kata kita itu batal amalnya, runtuh amalnya, jikalau apa dia itu keluar daripada agama Islam dan mati memang atas kekufuran. Adapun seandainya itu dia itu apa muslim, setelah itu murtad, setelah itu balik lagi muslim, maka apa amalnya ya sudah, kata kita apa, kata beliau tidak batal. Fayusabu alaih, maka diberikan pahala atasnya. Yalah. Ini disebutkan di sini apa? Diberikan pahala atasnya. Tapi yang masyhur kayaknya apa? Biasanya kada dapat pahala lagi lah, habis amalnya. Yalah, habis amalnya. Tapi di sini apa disebutkan apa? Yusabu alaih, diberikan pahala atasnya. Wala yu'iduhu, dan apa tidak mengulang ia akannya. Kal haji, seperti haji masalan seumpamanya. Wa alaihi, dan atasnya ini apa? Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya kan orang dia itu apa muslim berhaji. Setelah berhaji apa dia itu murtad. Setelah murtad masuk Islam lagi. Apakah sekarang kata kita dia itu wajib berhaji? Karena tadi apa sekarang dia sudah murtad, kata kita kada wajib lagi. Dialah berhaji sudah tadi ya kan, di Islam yang pertama dia berhaji. Nah, tapi apa disebutkan di sini Pak, dapat pahala tetap. Tapi apa yang masyhurnya yang terkenal apa biasanya kalau orang sudah murtad kada lagi dapat pahala ya lah. Nah, itu kan yang biasanya Pak yang kita kenal ya kalau. Wallahu a'lam. Nah, jadi apa? Ada mengulang ya lah, seperti hajinya kada diulang lagi. Wa alaihi, dan atasnya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu apa? Ashabun nar, para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu fiha padanya neraka khalidun, kekal. Semoga apa? Allah jauhkan kita daripada keburukan, Allah jauhkan kita daripada kejahatan, Allah jaga bagi kita keislaman kita, keimanan kita sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Wala Allah qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allah ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihi al-karim, wa sabbatana 'ala al-haqqi fi ma naqul wa fi ma naf'al wa fi ma na'taqid, ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.